بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ایک بار پھر اپنے پروگرام بچوں کی شام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اس پروگرام میں بہت ہی پیاری پیاری معلومات سیکھتے ہیں، دین کے متعلق، دنیا کے متعلق، اور بہت کچھ ہمیں اس پروگرام میں سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس پروگرام کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کا آغاز کریں، درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو مل کر پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم اب بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالک؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی آج آپ ہم کو کون سی تلاوت سنائیں گے؟ سورہ قدر کے۔ جی اسٹارٹ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں ہمیں تلاوت قرآن پاک سنائی۔ اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ لیکن اس سے پہلے آج کا سوال سنتے ہیں۔ آج کا سوال ہے، اسلامی سال کا آخری مہینہ کون سا ہے؟ یہاں پر کسی کو پتا ہے؟ جی آپ بتائیں۔ ذوالحجہ۔ دیکھ رہے کنفرم ہے؟ دسمبر تو نہیں ہے؟ اگر دسمبر ہوا تو جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ ہمارے پاس کچھ ریکارڈڈ کالز ہیں، ان کو ہم پروگرام کے دوران شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئے بڑھتے ہیں کلام کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج آپ ہمیں کون سا کلام سنائیں گے؟ واہ کیا جود و کرم ہے، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ماشاءاللہ۔ جی صلی اللہ علیہ
یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدگاہ تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدگاہ تیرا نہیں سوچتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سوچتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدگاہ تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدگاہ تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدگاہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے کبھی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے کبھی یعنی محبوب محب نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب نہیں میرا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدگاہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے تیری ٹوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں سے پلے تیری ٹوکر پہ نہ ڈال جھگیا کھا ہے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھگیا ہے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدگاہ تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کوششیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس
माशाअल्लाह, आपने बहुत ही प्यारे अंदाज में नाज शरीफ सुनाई। वाह क्या जूद व करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अरे मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अरे आखिर में आला हजरत फरमाते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, कि जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपने कलाम सुनाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको इसकी बरकत नसीब फरमाए, अल्लाह पाक आपको इस कलाम का फैज़ान नसीब फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि नबील अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कहानी। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिससे हमें सीखने को मिलेगा गुरूर करना अच्छी बात नहीं है। किसी जंगल में एक मगरूर ऊंट रहता था। क्या रहता था? मगरूर ऊंट। ऊंट। ऊंट को इंग्लिश में कहा जाता है कैमल। क्या कहा जाता है? कैमल। उसे अपने लंबे कद पर बड़ा नाज था। ऊंट होता है ना, बड़े कद का होता है ना, ऊंट बहुत बड़ा होता है ना, तो उसे अपने लंबे कद पर बड़ा नाज था और वो ये समझता था कि मैं सबसे आला हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। भाई कोई भी अच्छा हो लेकिन मेरे से अच्छा कोई भी नहीं है। उसका जहाँ जी चाहता मुंह उठाकर चला जाता और सब जानवरों से बदतमीजी करता रहता था। क्या करता रहता था? बदतमीजी। बदतमीजी अच्छे बच्चों का काम नहीं है ना। नहीं। बदतमीजी करना बुरे बच्चों का काम है ना। प्यारे बच्चों, उस ऊंट के घर के करीब चूहे का छोटा सा घर था। किसका किसका घर था? चूहे का। चूहा देखा है आपने? चूहा कौन से कलर का होता है? चूहा कौन से कलर का होता है? चूहा ब्लैक। कितना सा होता है? छोटा सा होता है ना जी। तो उसके घर के करीब चूहे का घर था और ऊंट को उस चूहे से सबसे ज्यादा नफरत थी, क्योंकि ऊंट था बड़ा कद का और चूहा था छोटे कद का। तो ऊंट को बड़ा उससे नफरत थी। वो उस चूहे को ना जाने क्या क्या कहता रहता था, बदतमीजियां करता रहता था और बुरे बुरे अल्फाज से पुकारता रहता था। लेकिन चूहा हंस के टाल देता था ना। चूहा जरा गौर नहीं करता था उसकी बात को। जंगल के सब जानवर ही ऊंट से तंग आ गए थे कि कितना बदतमीज है, कितना गुरूर करता है, और चाहते थे कि उसे उसके किए की सजा मिले। तो सजा मिले ना, कि वो सबको तंग करता था। प्यारे बच्चों, एक दफा हुआ कुछ यूं कि बड़ा जबरदस्त मौसम था। हर तरफ फूल खिले हुए थे और जंगल में खुशबू फैली हुई थी। ऊंट सोकर उठा तो उसे बड़ी जबरदस्त भूख महसूस हुई। क्या क्या महसूस हुई? हाँ, वो मुंह उठाए चरने निकल गया। चरना समझते हैं? चरना चरना किसे कहते हैं? जो घास वगैरह जो जमीन से खाते हैं जानवर। जी, जो जानवर खाते हैं घास चारा जो खाते हैं ना, और वो जो खाते हैं, जैसे खाना है, जो खाना हम खाते हैं तो वो जानवर चारा चरते हैं। तो वो मुंह उठाए चरने निकल गया और अपनी लंबी गर्दन उठाकर दरख्तों के पत्ते और फूल और फल खाता रहा। इसी दौरान उसने एक कांटों से भरी दरख्त की टहनी देखी। ओह! तो उसे तोड़ने के लिए अपनी गर्दन ऊपर उठाई। इसने अपने दांत कांटों वाली टहनी में गाड़े ही थे कि उसकी गर्दन एक शाख में फंस गई। अब तो ऊंट बहुत परेशान हुआ और जब वो जोर लगा लगा कर थक गया तो बहुत तेज आवाज में रोने लगा। किसी ने उसकी ना आवाज सुनी और ना ही मदद की, क्योंकि तो वो तो बदतमीज था, सबको बुरा भला कहता रहता था। और कुछ देर बाद जब जंगल के जानवरों को ऊंट की मुश्किल का पता चला तो वो उसको हमदर्दी से देखने लगे, लेकिन उसकी मदद फिर भी ना कर सकते थे, क्योंकि उनका कद छोटा था और ऊंट का कद बड़ा था। क्या था? बड़ा था। हाँ, उसी दौरान चूहा भी वहां पहुंच गया। उसने ऊंट की जो ये हालत देखी तो दरख्त पर चढ़ना शुरू कर दिया। जो चूहा जिसको ऊंट ने बुरा भला कहा, जिससे बदतमीजी की,
वही चूहा आज इसकी मदद कर रहा है। जानवरों ने उसे मना किया मगर चूहे ने किसी की ना मानी और उस शाख तक जा पहुंचा जहां ऊंट की गर्दन फंसी हुई थी। कमजोर होने के बावजूद उसने किसी न किसी तरह उस शाख को हिला हिला कर ऊंट की गर्दन आजाद की, तो ऊंट की जान में जान आ गई। अब ऊंट को मालूम हो चुका था कि जंगल में हर जानवर अहम है, खाली मैं ही नहीं जो लंबे कद वाला, खाली मैं ही नहीं जो ताकतवर। इसका गुरूर खाक में मिल चुका था। उसने सब जानवरों से माफी मांगी और चूहे को अपना पक्का दोस्त बनाने का ऐलान भी कर दिया। सब जानवर हंसते हुए अपने घरों की तरफ चले गए। सच है बच्चों, गुरूर और तकब्बुर करना अच्छी बात नहीं। हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है, आप बताएं। हमें गुरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए। जी हाँ, हमें गुरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए, जैसा कि शैतान ने गुरूर किया था। मैं आग से पैदा किया गया हूँ और हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा किए गए हैं, तो मैं उनको सजदा क्यों करूँ, है ना। शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया इस वजह से क्योंकि इसने कहा कि मैं आग से पैदा किया गया हूँ और हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो मिट्टी से पैदा किए गए हैं, तो मैं भला उनको क्यों करूँ सजदा, है ना। तो उसने तकब्बुर किया तो अल्लाह पाक ने उसे मरदूद कर दिया और वो इब्लीस शैतान बन गया। तो जी हाँ, ये है गुरूर का अंजाम। तो प्यारे बच्चों, हमें किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। जैसे मेरे पास अच्छा बैग है, मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, भाई मेरे पास ताकत है, मेरे पास कद है, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। मेरे से अच्छा कद किसी का नहीं हो सकता है, मेरे से अच्छा बस्ता किसी का नहीं हो सकता, मेरे से अच्छी ताकत किसी में नहीं हो सकती। ये सरासर गलत है, हमें ये सोचना नहीं चाहिए क्योंकि गुरूर का अंजाम बुरा होता है। जी तो प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक हमें आजी व इनकिसारी की दौलत नसीब फरमाए, आमीन। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, सेगमेंट चिल्ड्रन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ मैं हूं हसन रजा। बच्चों, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम शामिल करेंगे वो है सेफ एट होम, यानी कि हम अपने आप को अपने घरों या फिर घरों से बाहर जाते वक्त किस तरह सेफ एंड सिक्योर रख सकते हैं। बच्चों, सबसे पहली बात जो हम सब बच्चों को अच्छी तरह याद रखनी चाहिए वो ये कि अक्सर बच्चे डोर बेल बजने के साथ ही बगैर पूछे डोर ओपन कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। इस तरह कोई भी आपके घर आ सकता है, लिहाजा हमेशा पूछ कर दरवाजा खोलें। बाहर जाते वक्त या अंदर आते वक्त दरवाजे को फौरन क्लोज कर दें, ताकि एक तो आप और आपकी फैमिली सेफ रह सके। दूसरा फायदा ये है कि कोई अजनबी, कोई स्ट्रेंजर या फिर कोई एनिमल जैसे कैट या डॉग वगैरह आपके घर में नहीं घुस सकेगा। घरों में आने वाली कॉल्स या हमारे बड़ों के सेल फोन पर अगर आप कॉल रिसीव करें तो कभी दूसरी जानिब मौजूद ऐसा शख्स जिसको आप या आपके फैमिली मेंबर्स नहीं जानते, उसको अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हरगिज़ शेयर ना करें। अगर आप घर पर अकेले मौजूद हो, किसी स्ट्रेंजर के लिए दरवाजा ना खोलें जब तक उसके साथ या बाहर कोई आपका अपना फैमिली मेंबर मौजूद ना हो। घर पर मौजूद अपने छोटे बहन भाइयों पर नजर रखें, इन्हें इलेक्ट्रिक आइटम्स, सिलेंडर या फिर वॉशिंग एरियाज की तरफ ना जाने दें, क्योंकि ये इनके साथ साथ आपके लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, घर में जो मेडिसिन वगैरह होती हैं, हमें इनसे दूर रहना चाहिए और छोटे बहन भाइयों को भी इनसे दूर रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, जब तक आपके पेरेंट्स या फैमिली मेंबर आपको गिफ्ट ना दें या किसी स्ट्रेंजर से वो गिफ्ट लेने का ना कहें, तब तक आप ना ही उस अजनबी पर ट्रस्ट करें और ना ही उससे ऐसा कोई गिफ्ट वगैरह रिसीव करें। हमें अपने घर, अपनी फैमिली के मेंबर्स और हमसे रिलेटेड लोगों के सेल फोन नंबर और जगहों के बारे में इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए कि अगर कभी हम घर में अकेले हो और हमें परेशानी का सामना करना पड़े, कोई एक्सीडेंट हो या हमारी किसी बहन भाई के साथ हो जाए, तो हमारा कांटेक्ट हमारे घर वालों से हो जाए और हम सेफ रह सके। बच्चों, घरों में आग लगने वाली चीजों जैसे कि लाइटर बाचिस वगैरह से हरगिज ना खेलें और ना ही अपने से छोटे किसी बच्चे को इससे खेलने दें।
ان کی وجہ سے آگ لگ سکتی ہے اور ہمارا نقصان ہو سکتا ہے۔ گھروں میں بڑوں کی غیر موجودگی میں کبھی بھی اپنے دوستوں یا پھر کلاس فیلوز کو گھر پر نہ بلائیں، کیونکہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ بچے پھولوں پودوں کو توڑتے ہیں، خراب کرتے ہیں، انہیں بسل دیتے ہیں۔ ان میں پھولوں یا پودوں کے ساتھ لگے ہوئے کانٹے بھی ہوتے ہیں جس سے ہمیں چوٹ یا رگڑ بھی لگ سکتی ہے، لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، ہمارے گھروں میں کچھ ہیوی مشینز جیسا کہ ایکسرسائز کرنے کی مشین، موٹر مشین، مکینیکل ٹول وغیرہ موجود ہوتے ہیں، اور ہم یا ہمارے چھوٹے بہن بھائی ان سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان چیزوں سے ہمیں نقصان اور چوٹ لگ سکتی ہے۔ ہمیں ان سب باتوں کا خود بھی خیال رکھنا ہے اور چھوٹے بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ تو ہمارے پاس کچھ ریکارڈڈ کالز ہیں جی۔ میرا نام حورین ہے اور میں پشاور سے بات کر رہی ہوں۔ میں آپ کے تمام پروگرام شوق سے دیکھتی ہوں اور اس پر عمل بھی کرتی ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ خود بھی عمل کرتی ہیں، آپ دوسروں کو بھی سکھائیں، آپ دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، تاکہ دوسروں تک بھی اس کی نیکی کی دعوت پہنچ جائے اور وہ بھی ہمارا پیارا پیارا پروگرام بچوں کی شام دیکھ سکیں۔ تو ہمارے امیر اہل سنت نے ہمیں ہمارا کیا مدنی مقصد عطا فرمایا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ خود کی بھی اصلاح کریں اور دوسروں کو بھی اصلاح کی دعوت دیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میں محمد جنید رضا طاہر راوت بھنڈی پہلے ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں۔ شام کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا ہے۔ آج آپ کو یہ کلام سناؤں گا۔ سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں، اور سلم سلم کی دھارت سے پل پر ہم کو چلاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میں محمد طاہر سے بات کر رہا ہوں۔ آج آپ کو پروگرام سناؤں گا۔ چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ، آمین آمین آمین۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام اقرا زینب ہے اور میرا نام انم ترفیق ہے۔ ہم ڈیرہ اسماعیل خان اور نئی ویلا سے بات کر رہی ہیں۔ ہمیں آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے۔ آج ہم نعرے لگائیں گی۔ سنت کے بیکر ہے اختر، امت کے رہبر ہے اختر، اللہ کی نعمت ہے اختر، رب کی عنایت ہے اختر۔ سارے مل کر بولو مرشدی اختر پر نور کی برسات ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کو اس کی ڈھیروں ڈھیر برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ جی نیکسٹ کال۔ تو میرا نام غلام مرتضی ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ آپ کے سوال کا جواب ذی الحجہ ہے۔ کس مدنی چینل ہمارا چینل، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، 4 یارانے نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام اویس عادل ہے، میں لالا موسیٰ سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو نعرے سناؤں گا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی۔ کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ جی
آپ نے نعرے لگائے بہت ہی خوبصورت انداز میں. اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے. جی نیکسٹ کال. میرا نام عثمان اتاری ہے. میں ٹوبا سے بات کر رہا ہوں. آج میں مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. نیکسٹ کال. میرا نام ہے محمد طلحہ اتاری. میں ہوں محمد احمد اتاری نیوٹ سے. آج ہم آپ کو یہ شعر سنائیں گے. صدیق و فاروق و عثمان و حیدر، اصحاب و ازواج و شبیر و شبر. صدیق و فاروق و عثمان و حیدر. سبحان اللہ. آمین آمین آمین. اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے پیٹس کارنر. بچوں کی شان، بچوں کی شان. پیارے بچوں، پیٹس کارنر کے ساتھ میں ہوں محمد عادل رضا اتاری. پیارے بچوں، پیٹس کارنر میں آج اس پیٹس کے بارے میں آپ کو میں انفارمیشن دینے جا رہا ہوں. وہ پیٹس بہت ہی خوبصورت اور یونیک ہے جو کہ خوب تیز بھاگتا ہے، زگ زگ ڈائریکشن میں دوڑتا ہے اور اونچی اونچی جمپس بھی لگاتا ہے. جی ہاں، بالکل ٹھیک سمجھے. آج ہم آپ کو ہرن کے بارے میں بتائیں گے. یہ اللہ پاک کی ایک بہترین اور خوبصورت تخلیق ہے. اس خوبصورت اینیمل کو انگلش میں ڈیئر کہا جاتا ہے. عربی میں ہرن کو غزال اور زبیون کہتے ہیں. یہ ایک جینٹل اینیمل کہلاتا ہے اس لیے کہ یہ بہت سکون سے رہنے والا اینیمل ہے. یہ جانوروں کے اس گروپ میں شامل ہے جن کی سینس آف اسمیل بہت شارپ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہرن میں سننے کی ہرس یعنی لسننگ سینس بھی بہت اچھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ کافی دور کی بھی آواز سن سکتا ہے. یہ اپنے سر کو ہلائے بغیر اپنے کانوں کو مختلف ڈائریکشن میں ہلا کے ارد گرد کی آوازیں سن لیتے ہیں. پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہرنی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں بھی کی تھی؟ نہیں معلوم؟ تو ابھی آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہرنی والا واقعہ سناتے ہیں. تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک عربی یعنی عرب کے دیہاتی کے خیمے کے پاس سے گزرے. وہاں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑتے ہی ہرنی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خیمے والا عربی مجھے جنگل سے پکڑ کر لایا ہے جبکہ میرے 2 بچے جنگل میں ہیں. یہ نہ تو مجھے ذبح کرتا ہے کہ میں اس تکلیف سے سکون پا جاؤں اور نہ مجھے چھوڑتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں. ہرنی کی فریاد سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو کیا تو اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی؟ عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ضرور واپس آؤں گی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑا تو وہ بڑی تیزی سے جنگل کی طرف چلے گئی. ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ ہرنی خوشی خوشی واپس آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خیمے کے ساتھ باندھ دیا. اتنے میں وہ عربی پانی کا مشکیزہ اٹھائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ہرنی ہمیں بیچ دو. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بطور تحفہ آپ کے لیے ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہرنی کو آزاد کر دیا. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی قسم، میں نے اس ہرنی کو دیکھا کہ وہ جنگل میں تسبیح اور کلمہ پڑھتی ہوئی جا رہی تھی. سبحان اللہ! کیا بات ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو پیارے بچوں، ہرنی کا نائٹ ویژن یعنی رات میں دیکھنے کی صلاحیت بہت تیز ہوتی ہے اور اس سے وہ خود شکار ہونے سے بچ جاتے ہیں. یہ پیارا سا جانور گروپس یعنی ہرڈرز کی شکل میں رہنا پسند کرتا ہے. پیارے بچوں، ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتے ہیں. یہ ہرن 30 مائلز پر آور کی اسپیڈ سے بھاگ سکتا ہے جبکہ تقریباً 15 فٹ تک جمپ کر سکتا ہے. ایکسپرٹس کے مطابق اس وقت پوری دنیا میں ہرن کی تقریباً 60 قسمیں یعنی 60 اسپیشیز پائی جاتی ہے. یہ پوری دنیا میں اور اسپیشلی انٹارکٹک ریجن میں بھی موجود ہے. ہرن کی ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ وہ صفائی کا بہت خیال رکھتی ہے. ڈیئر کا رنگ ریڈش براؤن اور گریش براؤن ہوتا ہے جبکہ ان کی آنکھوں کے گرد وائٹ اسپاٹ ہوتے ہیں. افریقہ میں ان کی واحد ایک ایسی قسم موجود ہے جس کا کلر ریڈ ہوتا ہے اور اسے باربیری کہا جاتا ہے. پیارے بچوں، ڈیئر یعنی ہرن کو پالا بھی جاتا ہے جبکہ انہیں ڈفرینٹ زو اور نیشنل پارک میں بھی رکھا جاتا ہے جہاں انہیں دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں. ان کی ایک اور اسپیشل کوالٹی آپ کو بتاتے ہیں. ہرن بہت اچھا سوئمر بھی ہوتا ہے. یہ ایزیلی پانی میں سوئم بھی کر سکتا ہے. یہ ہربیورس یعنی گھاس اور چارہ کھانے والا جانور ہے. ہرن کے بچے کو
को फॉन कहा जाता है। इसका पैदा होने वाला बच्चा अपनी पैदाइश के आधे घंटे बाद ही चलना शुरू कर देता है। हिरन से एक खुशबू भी हासिल होती है जो बड़ी प्यारी होती है और उस खुशबू का नाम मुश्क है। हिरन पूरी दुनिया में मौजूद एनिमल्स के उस ग्रुप से ताल्लुक रखता है जिसके सर पर एंटीलर्स यानी सींग मौजूद होते हैं। यहाँ आपको एक बात बताते चले, ये एंटीलर यानी सींग एनिमल में सबसे फास्ट ग्रो करने वाले टिश्यू होते हैं। विंटर सीजन में इनके ये एंटीलर खुद ब खुद गिर जाते हैं और स्प्रिंग सीजन में दोबारा ग्रो करने लगते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एंटीलर्स 8 सेंटीमीटर तक ग्रोथ कर सकते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, आपने देखा और जाना कि अल्लाह पाक ने इस एनिमल में कैसी जबरदस्त और यूनिक स्पेशलिटी रखी हुई है जो इसको मजीद खूबसूरत बनाते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए पेट्स के साथ हाजिर होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। जी अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है वर्ल्ड मैप ऑन द मैग्नेटिक वॉल। बच्चों की शान, बच्चों की शान। जी तो इस सेगमेंट का फॉर्मेट ये है कि आपको स्क्रीन पर बोर्ड नजर आ रहा होगा जिसमें कुछ सिटीज के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ से हम ऑडियंस में से एक बच्चे को बुलाएंगे जो मैग्नेट उठाकर थ्रो करेगा इस बोर्ड पर और वो मैग्नेट जिस सिटी पर जाकर लगेगा उसमें से हमारे अकमल भाई उस शहर से ताल्लुक रखने वाले बुजुर्ग के बारे में बताएंगे। जी कौन आएगा? आप आ जाए, यहाँ से मैग्नेट उठाएं, चले जी फेंकें। माशाल्लाह जी ये लगा है काज़मिया पर, तो काज़मिया से ताल्लुक रखने वाले बुजुर्ग के बारे में हमारे अकमल भाई हमें बताएंगे। जी अकमल भाई। काज़मिया से ताल्लुक रखने वाले बुजुर्ग का नाम हजरत इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाहि तआला अलैह है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह मकाम अबुआ जो मकाम मक्के मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान में वाक़ है, सफ़र की 17 तारीख 128 हिजरी को पैदा हुए। आपका नाम मूसा कुनियत अबुल हसन और अबू इब्राहिम है। आपके अलक़ाबात साबिर, सालेह, अमीन है, जबकि मशहूर लक़ब काजिम है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बेटे हैं। आप रातों में इबादत करते और दिन को रोज़ा रखते थे। आप अल्लाह पाक के ऐसे बंदे थे कि लोग आपके वसीले से दुआ करते तो अल्लाह पाक इनकी हाजतें पूरी फरमा देता था। आप ज़रूरतमंदों को ढूंढकर उनकी ज़रूरत के मुताबिक पैसे रात को इस तरह पहुंचाते थे कि उन्हें खबर ना होती थी। आपको 55 साल की उम्र में बादशाह के हुक्म पर खजूर में जहर मिलाकर दिया गया। खजूर खाने के बाद आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की शान देखो, वलीउल्लाह को कितना पता होता है। वलीउल्लाह की करामत भी यही है कि मुझे दुश्मनों ने जहर दिया है, 3 दिन के बाद मेरा इंतकाल हो जाएगा। वलीउल्लाह खुद ही फरमा रहे कि 3 दिन के बाद मेरा इंतकाल हो जाएगा। आपने जैसा फरमाया था वैसा ही हुआ। सफर की 25 तारीख 183 हिजरी को आपका इंतकाल हुआ। आपका मज़ार बगदाद शरीफ के शुमाली इलाके काज़मिया में है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे अकमल भाई ने बहुत ही प्यारे अंदाज में हज़रत इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में बताया। ये बहुत बड़े वलीउल्लाह गुजरे हैं, मशहूर ज़माना वलीउल्लाह, और इन्होंने पहले से ही ये खबर दे दी कि मेरा इंतकाल 3 दिन बाद होने वाला है और मुझे दुश्मन ने जहर दे दिया है। देखिए आप अल्लाह के वलियों की शान। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है मैनर्स। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, सेगमेंट मैनर्स के साथ मैं हूं मोहम्मद अयान अतारी। प्यारे बच्चों, गुड मैनर में से एक अहम बात ये है कि हम कभी किसी का मजाक न उड़ाएं। ये बहुत बुरी बात है, इससे दूसरों का दिल दुखता है और किसी का दिल दुखाना बहुत गुनाह की बात है। आमतौर पर हम दूसरों की नकल उतार के मजाक उड़ाते हैं, किसी के कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं, किसी के जूतों के कलर और बस्ते वगैरह के डिजाइन का मजाक उड़ाते हैं।
प्यारे बच्चों, ये बहुत गुनाह की बात है। एक लम्हे के लिए आप सोचें, अगर कोई आपका मजाक उड़ाए तो आपको कैसा लगेगा? आज मजाक उड़ाने वालों का अंजाम सुनते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कियामत के दिन लोगों का मजाक उड़ाने वालों के सामने जन्नत का एक दरवाजा खोला जाएगा और कहा जाएगा आओ आओ। तो वो बहुत ही बेचैनी और गम में डूबा हुआ इस दरवाजे के सामने आएगा। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचेगा, वो दरवाजा बंद हो जाएगा। फिर एक दूसरा जन्नत का दरवाजा खुलेगा और फिर उसको पुकारा जाएगा आओ यहाँ आओ। चुनाचे ये बेचैनी और रंजो गम में डूबा हुआ उस दरवाजे के पास जाएगा तो वो दरवाजा बंद हो जाएगा। इसी तरह इसके साथ मामला होते रहेगा यहाँ तक कि दरवाजा खुलेगा और फिर पुकार पड़ेगी तो वो नहीं जाएगा। इस तरह वो जन्नत में दाखिल होने से महरूम रहेगा। प्यारे बच्चों, देखा हम लोगों ने गुड मैनर्स में कितनी अच्छी बात सीखी कि किसी को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसी अच्छे मैनर्स के साथ मुझे दे इजाजत। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बच्चों की शान, बच्चों की शान। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है पुरानी सूरतें। बच्चों की शान, बच्चों की शान। जी अनस भाई, आज आप हमें क्या सुना रहे हैं? आज मैं आपको सूरत निसा के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। सूरह निसा के बारे में? जी बताएं। प्यारे बच्चों, सेगमेंट है कुरानी सूरतें और आज हम कुरान पाक की एक सूरत के बारे में कुछ बातें सुनेंगे। कोशिश करें कि हम ये बातें तवज्जो के साथ सुनें। कुरान पाक में एक सूरत है जिसका नाम है सूरह निसा। क्या नाम है प्यारे बच्चों? सूरह निसा। और ये सूरत कुरान पाक के पारा नंबर 4 में है। अब हम सुनते हैं प्यारे बच्चों निसा नाम रखने की वजह। अरबी में औरतों को निसा कहते हैं और इस सूरत में ज़्यादातर वो अहकाम बयान किए गए हैं जो औरतों से रिलेटेड, इसलिए इसे सूरतुन निसा कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम सुनते हैं इस सूरत में क्या बयान हुआ है। नंबर 1, वालिदैन, रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, करीबी और दूर के पड़ोसियों, मुसाफिरों के साथ अच्छा सलूक और भलाई करने का हुक्म दिया गया है। नंबर 2, विरासत, यानी मरने के बाद इंसान दुनिया में जो अपना मालो सामान छोड़ जाता है, इसके अहकाम डिटेल के साथ बयान किए गए हैं। नंबर 3, किन लोगों की तौबा कबूल की जाएगी और किन की तौबा कबूल नहीं की जाएगी। और नंबर 4, नेक काम करने और गुनाहों से तौबा करने का कहा गया है। अब प्यारे बच्चों, मैं आपसे कुछ बातें पूछता हूँ कि सूरह निसा कौन से बारे में है? कौन बताएगा? चले आप बताएं। सूरह निसा कुरान मजीद के पारे नंबर 4 में है। जी, आपका जवाब दुरुस्त है। और कोई बताएगा निसा का मायना क्या है? आप बताएं। निसा का मायना है औरत। जी, तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे अनस भाई जिन्होंने हमें सूरह निसा के बारे में बताया, जो कि कुरान मजीद के 4 पारे में है। जी हाँ, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है जुमले बनाइए। तो जुमले बनाइए सेगमेंट के लिए हमारे पास मौजूद है मदनी भाई। प्यारे बच्चों, सेगमेंट है जुमला बनाए। हमारे पास कुछ अल्फाज होते हैं। पहला, मुसलमान सब हम हैं। कौन बताएगा इसका? चलिए आप बताएं। हम सब मुसलमान हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। दूसरा, 5 दिन में है फर्ज नमाजें। तो कौन बताएगा? चलिए आप बताएं। दिन में 5 नमाजें फर्ज है। आपका जवाब दुरुस्त है। तीसरा, के लिए ज़रूरी नमाज वुज़ू है। चलिए आप बताएं। नमाज के लिए वुज़ू जरूरी है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो ये थे हमारे मदनी भाई जिन्होंने हमसे जुमले बनवाए, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह पाक से दुआ है हमने इस प्रोग्राम में जो सुना, जो देखा, जो पढ़ा, उस सब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों को भी दावत देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब। बच्चों की शान, बच्चों की शान। आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।